یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے صنعتی شہر سہارنپور کے اسلامیہ انٹر کالج میں منعقد ایک شاندار انڈیا مشاعرے کا شاندار ویڈیو۔ جی ہاں، یہ مشاعرہ ساحل فریدی میموریل سوسائٹی نے آرگنائز کیا اور اس مشاعرے کو جشن اکمل امام کے عنوان سے بھی یاد رکھا جائے گا۔ اس میں شرکت کی بالی ووڈ کے گیتکار، آپ سب کے محبوب شاعر جناب ایم توراز صاحب نے۔ جی ہاں، ایم توراز صاحب نے اپنے اشعار، اپنی غزل سے سہارنپور کی عوام کا دل جیت لیا۔ لوگ ان کے ہر شعر پہ داد دے رہے تھے اور جھوم رہے تھے۔ یہ مشاعرہ رہا ان کے لیے سپر ہٹ مشاعرہ۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، لیکن پہلے جینگو بنانا کی بات 40 سیکنڈ میں۔ کو بنانا، جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ دوستو، یہ رات آخری لوری سنانے والی ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے نیند آنے والی ہے، ہنسی مذاق کی باتیں یہیں پہ ختم ہوئی، اب اس کے بعد کہانی رلانے والی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ پھر سنجیدہ ہم کو ہونا ہے، وہ شاعری سننی ہے کہ جو ادب کا حصہ ہے۔ آپ لوگ جب بہت سے شعراء اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو خاص طور سے جو یہ ہمارے سامنے کے سامعین ہیں معتبر، یہ نئی غزل اور نئی چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے میں تازگی پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کا کلام بہت زیادہ آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، ٹی وی چینلوں کے ذریعے ضرور سنا ہوگا، لیکن جب ان کی غزل آپ سنیں گے تو آپ کو تازگی کا احساس ہوگا، تازہ کاری کا احساس ہوگا، بے حد خوبصورت شخصیت، حسین شاعری اور دلکش انداز پیشکش۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب AM توراز صاحب سے، جو ممبئی سے ہمارے مہمان شاعر ہیں اور فلمی دنیا کے حوالے سے جن کا نام جانا پہچانا جاتا ہے، فلمی دنیا کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں۔ سامعین حضرات، السلام علیکم۔ میں ساحل فریدی میموریل سوسائٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا۔ یہاں پہ میں مونس بھائی کا بھی نام لینا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ دوستوں، واقعہ یہ ہے کہ جتنی تعداد یہاں سامعین کی ہے، یقین مانیے ہر مشاعرے میں سننے والے جو سامعین بیٹھے ہیں ان کی تعداد اتنی ہی ہوتی ہے۔ یہاں سے اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ اچھے شعر، اچھی شاعری آپ تک پہنچا کے یہاں سے ودا لوں گا، اور میں بہت دور سے ایک لمبا سفر طے کر کے آپ تک پہنچاؤں، تو اس کے حوالے سے بغیر کسی تمہید کے آپ اچھا سن رہے ہیں۔ معین صاحب بہت اچھا مشاعرہ چلا رہے ہیں۔ آج ہمارے ڈائس پہ جناب طارق صاحب، جناب شناور صاحب، جناب شکیل صاحب، جناب اشرف فال صاحب، بہت بڑی بڑی شخصیات یہاں موجود ہیں۔ آپ کو بڑی شاعری ابھی سننی ہے، تو میں چاہتا ہوں یہاں سے آپ میرا ساتھ دیں۔ بغیر کسی تمہید کے ایک مسئلہ اور 2-3 شعر میں تحت میں پڑھ کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے۔ مسئلہ یوں ہے کہ ٹھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا، ٹھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا، مدت سے سفر میں ہوں مگر گھر نہیں آیا۔ ٹھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا، مدت سے سفر میں ہوں مگر گھر نہیں آیا، اور اے شدت رفتار ذرا تھم کے ابھی تک رستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں آیا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ لوگوں کو بھی میں یہ شعر سنا رہا ہوں، میں سب کو سنا رہا ہوں، پلیز میرا ساتھ دیں تو میں اچھا پڑھ سکتا ہوں، ورنہ بڑا مشکل ہوگا پڑھنا۔ ٹھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا، مدت سے سفر میں ہوں مگر گھر نہیں آیا، اے شدت رفتار ذرا تھم کے ابھی تک رستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں آیا۔ اور یہاں سے غزل کا شعر کہ روٹھا وہ کسی روح کی مانند بدن سے،
रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया। भाई बाबा बाबा तो पलट कर नहीं आया। और यहाँ से गजल का मतलब 2-3 शेर में और आप तक तहत में पहुंचा रहा हूँ कि आप अच्छा सुन रहे हैं। मेरे साथ जुड़े, मैं फिर आपसे एक बार मोहतरमाना गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़े। खुशी दोस्तों मतलब समाप्त फरमा लें कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे घर पा लिया होता तो फिर रोने को। बहुत अच्छा है उस्ताद साहब। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे घर पा लिया होता तो फिर रोने को क्या होता। और वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता। ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। और यहाँ से गजल का खास शेर आप तक के, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। मैं जब जब थक के रुकता हूँ तो कांधे चीख उठते हैं, मैं जब जब थक के रुकता हूँ तो कांधे चीख उठते हैं। ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता, ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता। और एक शेर मिट्टी से जुड़ा हुआ, हम सब मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर होने को क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिट्टी में, यहाँ से गजल का मतलब मैं तर्जुम से आपसे पहुंचा रहा हूँ। तुम्हारे वास्ते ये कम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये कम उठाने वाला हूँ। रुको है आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला। तुम्हारे वास्ते ये हम उठाने वाला हूँ। रुको है आंसुओं मैं गम मैं मुस्कुराने वाला हूँ। और ये शेर आपके हवाले से, ये शेर के तू अपनी राह की राहनाइयों का जिक्र ना कर। जैसा कि आप सब जानते हैं खूबसूरतियां, तू अपनी राह की राहनाइयों का जिक्र ना कर। मैं तेरे पीछे कहाँ रोज आने वाला, मैं तेरे पीछे कहाँ रोज आने वाला। और दोस्तों ये जश्न मनाया जा रहा है, इसके हवाले से ये शेर, अगर मेरी बात जश्न तक पहुंची हो तो आपकी मोहब्बत चाहूंगा कि उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर ले, उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर ले। मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। बोलो तो खास इस गजल का भाई स्टेज की शिकायत कर रहे हैं। मैं स्टेज की दाद में आपकी दाद में आया जी। यहाँ से शेर हवाले के शेर मैं हवाले कर रहा हूँ। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। और शायद ये शेर आपके काम आएंगे। बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया। मैं रोज उसे याद आने वाला।
بہت شکریہ. ایک غزل کے میں 2-3 شعر اور سنا کے اپنی جگہ لوں گا. مطلب یوں ہے کہ اب آپ کی بھی اور میری اب آپ کی بھی آپ کا اور میرا دونوں کا امتحان ہے اس غزل میں کہ دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں. دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں. پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار. چاہیں گے تم کو لوگ نبھائیں گے کم مگر ہم سا نہ ڈھونڈ پاؤ گے تم اس دیا. دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں. اور اس غزل کا خاص شعر آپ کا کہ رخ سے جلووں کا ایک ہجوم کھڑا ہے قطار. رخ سے ذرا نقاب ہٹاؤ تو جشن ہو. جلووں کا ایک ہجوم کھڑا ہے قطار میں. اور یہ شعر صرف اور صرف چاچا کے نبی کہ جلووں کا ایک ہجوم کھڑا ہے قطار میں. حالانکہ اس نے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا. حالانکہ اس نے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا. برباد ہم ہوئے ہیں مگر پلکوں سے آنسوؤں. یہ میرا مشورہ ہے. پلکوں سے آنسوؤں کی قطاروں کو پوچھ لو. پتجھڑ کی بات ٹھیک نہیں ہے بہار میں. آئیے غزل کا حکم ہے. میں اسے کچھ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کو میں سلام کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے بعد آپ کو بہت بڑی شاعری سنی ہے, اس کے لیے آپ تیار ہو گئے, مجھے خوشی ہے. بہت بڑے بڑے شعراء ہیں جن کو آپ کو سنا ہے ابھی. تو یہاں سے مطلب بغیر کسی تکلیف کی کہ عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا
से शिकवों पे मुस्कुराता है। अजीब शख्स है, शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रहे कि मेरे दर्द को बढ़ाता है, खामोश रहे कि वो शेर के तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, कभी तो पूछ मुझे। वो शेर देने के मैं लौटता हूँ थकन लेके जब जमाने की, मैं लौटता हूँ थकन लेके जब जमाने की, तेरा ख्याल थपकर मुझे सुनाता है, कभी तो पूछ मुझे। और अब इस गजल का वो शेर जिसको सुनाने के लिए मैं सहारनपुर आया हूँ, वहां से ये शेर के जैसे हम सब जानते हैं कि जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है, हम उसे बाद में अदा करते हैं तो वो कज़ा कहलाती है। यहाँ से शेर के कज़ा समझ के मेरा तो जाग लेता हूँ, कज़ा समझ के मेरा तो जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिल में छूट जाता है, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और शेर के अजीब कशेमा कशे इश्क है मेरे अंदर, अजीब कशेमा कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है, कभी तो पूछ मुझे। मख्ताब के हवाले पे तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं, तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं, ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगा। क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या कहते हैं। ये मुराद साहब अभी आपसे मुखातिब थे और आपने उनको फरमाइश करके दोबारा भी बुलाया, उन्होंने गज़ल और पढ़ी। बेहद तबीयत खुश हुई कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में एम मुराद साहब को उनका नाम सुना। दोस्तों, मुझे ये बात कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं है, आप जैसे सामईन में जो दानिशवर किस्म के हैं, ये कहा जा सकता है कि पिछले 20 वर्षों में हमारे मुशायरों का बड़ा नुकसान इस हवाले से हुआ है कि शोरा ने जो शायरी का अंदाज था, उसको का तरीका था, उसको छोड़कर बराह रास्त शायरी करनी शुरू कर दी थी, लोगों को गालियाँ देनी शुरू कर दी थी शायरी में, हमारे जज्बात को भड़काया जाता था, हालांकि कुछ नहीं होता था। इसलिए एक ऐसी नस्ल पैदा हुई कि जो ख़राब शायरी सुनने की आदी हो गई। लेकिन आपने जिस तरह अच्छी शायरी सुनकर ये साबित किया है कि आप अभी भी वही सामईन है जो 20 बरस पहले शायरी सुनाते थे। हम तुरास के भी शुक्रगुजार हैं तुरास साहब के, इसलिए कि उन्होंने ये साबित किया कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपने वही गज़ल सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई दोस्तों, सहारनपुर में हुए शानदार मुशायरे को जश्न अकमल इमाम के उन्वान से भी मुनक्किद किया गया। जनाब अकमल इमाम साहब सहारनपुर के मशहूर और मारूफ उस्ताद शायर हैं। उनकी उर्दू खिदमात को देखते हुए साहिल फरीदी मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से उन्हें एक ताज पेश किया गया। ये ताज जनाब हाजी तस्नीम कुरैशी साहब के दस्ते मुबारक से अकमल इमाम साहब को पहनाया गया और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब अदील ताबिस साहब ने जनाब अकमल इमाम साहब की खिदमत में 21,000 रुपए नकद जनाब डॉक्टर सैयद फारूक साहब के दस्ते मुबारक से पेश किए। दूसरी ओर जनाब अकमल इमाम साहब को सिपासनामा इज्जत माब आली जनाब मौलाना फरीद मजहरी साहब और सहारनपुर कांग्रेस के जिला सदर जनाब
शशि वालिया साहब ने पेश किया। इस मौके पे कुछ और अवार्ड भी दिए गए। जी हां, जनाब हाजी तस्नीम कुरैशी साहब को शान सहारनपुर अवार्ड से नवाजा गया, तो आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब हसन काजमी साहब को साहिल फरीदी अवार्ड उनकी अदबी खिदमत के लिए दिया गया। इसके अलावा शायर, टीवी एंकर जनाब मुइन शदाब साहब को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनकी खिदमत के लिए साहिल फरीदी अवार्ड से नवाजा गया, तो दूसरी ओर प्रिंट मीडिया में अपनी खिदमत देने वाले जनाब आगा खुर्शीद खान साहब को भी साहिल फरीदी अवार्ड से नवाजा गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अदील ताबिश साहब, जो एक खूबसूरत शायर भी हैं। कौन कहता है मेरी आंख में पानी कम है? वाह, क्या कहना है। कौन कहता है मेरी आंख में पानी कम है? वक्त के दरिया तेरी मौजों में रवानी कम है। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे जनाब मोनिस रहमान साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब अदील ताबिश साहब। इस मुशायरे के को कन्वीनर जनाब मोनिस रहमान साहब ने जहां इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया, वहीं साहिल फरीदी मेमोरियल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब नासिर फरीदी साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आलमी सहारा न्यूज चैनल के एंकर और शायर और नाजिम मुशायरा जनाब मुइन शदाब साहब ने। ये मुशायरा जो जश्न अकबर इमाम है, ये वक्त मीडिया रॉकी टॉक की मीडिया टीम इसको कवर कर रही है और इसको www.mushairalive.com पर लाइव देखा जा रहा है बहुत से मुल्कों में, और तकरीबन 25 दिन के बाद इसकी वीडियो फुटेज यानी वीडियो के साथ दिखाया जाएगा। अब इसे आवाज़ सुनाई जा रही है। हम खैर मकदम करते हैं, तो शुक्रिया अदा करते हैं शफीक खान साहब का खास तौर से। तो दोस्तों, ये था हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहारनपुर के इस्लामिया इंटर कॉलेज के इसी वसी मैदान में, जहाँ ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद हुआ। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। जी हाँ, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मुशायरा सुनना चाहते हैं या फिर इससे पहले जो हमने मुशायरे कवर किए हैं वो देखना चाहते हैं, तो फिर आप विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पता है mushairalive.com। जी हाँ, अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, पता है facebook.com/महफिल.मुशायरा। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे हमारी टीम जो कवर करती है उसके देखे जाते हैं। लाखों लोग एक महीने में हमारे मुशायरे देखते हैं और आपकी कॉल्स आती हैं, वो गवाह है कि आप कितना हमारी टीम के मुशायरे जो हैं वो कवर किए हुए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन या पोइट्री के फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे, तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09996402886। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर से। व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़िए। मोबाइल नंबर है 9997640286 999 7640 286।